नमस्कार वार्तालाप को स्वागत करुच्ची मु जितेंद्र। आज वार्तालाप रे आम सहित अछंती डॉक्टर सनातन पंडा। डॉक्टर सनातन पंडा हेउछंती जने शिक्षक, शिक्षाविद, शिक्षा प्रशासक। तांको परिचय खाली सेतिकी नुह, से हेउछंती जने लेखक, जने कवि एवं शिशु साहित्य रचना रे से विशेष रुचि रखंती। तांको रचित जापान अनुभूति पंचम श्रेणी साहित्य बही रे पिला माने पढ़ंती। से जने गीतिकार मध्य। स्कूल डाकुछि आ पणकिया गीत से होउछंती स्रष्टा। सर नमस्कार। नमस्कार। वार्तालाप को स्वागत। सर भद्रक रु भुवनेश्वर ये जो यात्रा आपनकर रहिछि विशेष करी सेतिरे ओडिशा एजुकेशन सर्विस जोटार अधिक योगदान रहिछि। आपण से माध्यम रे बहुत सारा जगह रे काम करि परछंती। ओडिशा रे शिक्षा क्षेत्र रे एक बहुत प्रभाव आपण पकि परछंती। ता सहित आपण बहुत सारा गीत भी लिखिछंती। आपण शिशु साहित्य रचना करंती। आपनकर बहुत सारा पत्र पत्रिका रे भी बाहरछि। विशेष करी आपनकर पंचम श्रेणी रे साहित्य बही रे पिला माने पढ़ंती जापान अनुभूति। किंतु प्रथमे सर जानिबा को चाहिबी आपनकर ओडिशा एजुकेशन सर्विस रे योगदान विषय रे आपण को जगह रे ओडिशा रे काम करिसंती एवं कोन कोन विशेष क्षेत्र रे आपनकर रुचि रहितिला से काम करिवा समय रे। देखंतु मु भद्रक रु भुवनेश्वर जो आपण कहिले भद्रक रे मु पाठ पढुतली सर पुणी भुवनेश्वर रे मते बाणीविहार रे राजनीति विज्ञान रे शिक्षा लाभ करिवार सुजोग मिलला। तापर मु भद्रक रे ही अध्यापक थिली। प्रथमे राजनीति विज्ञान रो अध्यापक थिली भद्रक रे गोटे कॉलेज रे पाळिया बिंधा कॉलेज एवं मु ओडिशा शिक्षा सेवा रे जते बेले सुजोग पाइली योगदान करिया पई मु चारोटी विद्यालय रे प्रधान शिक्षक, चारोटी जिल्ला रे जिला शिक्षा अधिकारी, तापरे दुईटी सीआईएफ स्कूल सेतले थिला सर्किल इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स जथा जहाको आमे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर कहूचे सेतले 19 टी सर्किल इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थिला। मु जगत सिंहपुर सर्किल इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स एवं पुरी सर्किल इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स रे एडमिनिस्ट्रेटिव मु अकाउंट्स अफसर भाबरे कार्य करिवार सुजोग पाइछि। डीआई भाबरे मु जगत सिंहपुर, खोर्धा, नयागढ़, अनुगुल एमती चारटी जिलार सुजोग पाइछि। प्रधान शिक्षक भाबरे उपेंद्र भंज हाई स्कूल भंजनगर सीठी मोर चाकरी आरंभ 1992 मसीह रे। तापरे मु जगत सिंहपुर जो एसके एकेडमी सेठी मध्य 5 मास काम करिवार सुजोग पाइथिली। सबुठु मोर बेसी कर्मभूमि थिला जोटा कि रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल कटक सेठी मु 3 वर्ष काम करिवार सुजोग पाइथिली जतरे मते जापान जिवार अनुभूति मिलिथिला। जिला शिक्षा अधिकारी भाबरे मु मध्य गंजाम जिल्ला रे 5 वर्ष ऊर्ध्व पाखापाखि 6 वर्ष कार्य करिवार सुजोग पाइछि। आउ जो आम रही समग्र शिक्षार स्टेट ऑफिस जो ओसेपा सेठी मु असिस्टेंट डायरेक्टर भाबरे, डेप्यूटी डायरेक्टर भाबरे, जॉइंट डायरेक्टर भाबरे, एडिशनल डायरेक्टर भाबरे पांच थर मु सेठी काम करिवार सुजोग पाइछि। मु मध्य मास एजुकेशन रे डेप्यूटी डायरेक्टर भाबरे कार्य करिछि। तो मोटामोटी भाबरे मते विभिन्न जिल्ला रे एवं विभिन्न शिक्षा विभाग रो पदवी रे काम करिवार सुजोग मिलिछि जोटा कि मो पई गोटे बहुत खुशीर कथा। सर आपण गंजाम जिला कथा कहले जेहेतु मोर घर गंजाम जिल्ला रे मु गंजाम जिल्ला रो रंभा को बिलोंग करे। मु निहाती भाबे जानिया को चाहिबी जे गंजाम जिल्ला रे थिला बेले आपण एक अभिनव पदक्षेप नैथिले जो प्रोग्राम टा कि डियर प्रोग्राम भाबरे प्रसिद्धि लाभ करथिला। मु जदी भूल कहूनी ताहले सेति पे आपण बोधे जातीय स्तर रे पुरस्कृत भी होइथिले। आज्ञा टिके सर डिटेल ले जानिबा को चाहिबो काहे कि ना ई प्रोग्राम टी डियर जोटा DEAR ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड निहाती भाबे गोटे नूतन आउ अभिनव पदक्षेप थिला। कोन आर थॉट प्रोसेस थिला केमती आपण को भाबिथिले करिबा पई? एक्चुअली मु जते बेले रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल रे प्रधान शिक्षक भाबरे कार्य करथिली सेते बेले मु गोटे जिंस देखिली से होचे राज्यर सर्वप्राचीन विद्यालय महापुरुष एंतुड़ीशाला कहले अत्युक्ति हेब नाही। तार गोटे बड़ पाठागार मध्य रही किंतु मु देखिली प्राय 20 वर्ष धरिकी से पाठागारटी पिलामानंक द्वारा व्यवहार होबार वंचित रोची। पिला माने पाठागार को जो उपलब्धि नहीं जिबा कथा स्कूल जीवन रे सेटा होनी सेटा सबले प्राय ताला पड़ी रोची। तो सही समय रे मु हमरो जो पुरातन छात्र संसद किछि हमरो थिले से समय रे जने अलुमनाई अमेरिका रे रहउथिले देवी प्रसाद दास बोली तांकर मध्ये जथेष्ट कंट्रीब्यूशन रहिछि। सो आमे सी पाठागार रे गोटे बंदोबस्त कलु जेबळी भाबरे 50 पिला गोटे थर रे बसिकिरी पाठ पढ़ी पारिबे। सबु बही जेमति तांकर एक्सेस रे रहिबो। सेमाने चॉइस करिकिरी तांको मन पसंदर खंडे बही नै किरी से देखि पारिबे।
ଏବଂ ଆମର ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସରେ ଯିଏକି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାସ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଠି ରଖିଦେଇଥିଲୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ କମିଟି ଦ୍ୱାରା। ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହି ମନ ପସନ୍ଦର ବହି ମଧ୍ୟ ସେ 10ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ। ସୋ ଗୋଟେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିଥିଲୁ ପାଠାଗାରଟି। ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଯେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ଟି ତାଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ 15ଟି ସେକ୍ସନ୍ ରହିଛି ସେଠି ଚତୁର୍ଥରୁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ଟା ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ସେମାନେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗଣେଶ ପୂଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିକି ସେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ଟି ସବୁ ସେମାନେ ସେକ୍ସନର ସବୁ ପିଲା ସେକ୍ସନ୍ର 15ଟି ସେକ୍ସନ୍ର ସାର୍ 15ଟି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ସେମାନେ ତାର ନାମକରଣ କରିଥିବେ। ସେମାନେ ତାର ଯେଉଁ ସେଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, ହାତ ତିଆରି ମାନେ ସବୁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ଟା ସେକ୍ସନର ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ଅଲଗା ଦେଇଥିଲେ ଅଲଗା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ 15ଟି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ 15ଟି ନାଁ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସେମାନେ ସେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଥିବେ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଥିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସବୁ ସେକ୍ସନ୍ ଥିବ, ଯେପରିକି ହସକଥା ଥିବ, ଓଡ଼ିଆ ଥିବ, ହିନ୍ଦୀ ବିଭାଗ ଥିବ, ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗ ଥିବ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଖେଳ କଥା ଥିବ, କୁଇଜ୍ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଥିବ, କବିତା ଥିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଭାଗ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଥାଏ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ, ସେ ସବୁ ବିଭାଗ ଥିବ। ତାର ଗୋଟେ କଭର ପେଜ୍ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଙ୍କିଥିବେ ଏବଂ ସେ ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ନାମକରଣ କରିଥିବେ। ସୋ ଏମିତି 15ଟି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି କିଛି ଦିନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଦେଖିଲି ପୁରୁଣା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପଢିଛି ଏବଂ ତାପରେ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରେଇଲି ଏବଂ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରେଇଲି। ଆମର ଯିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ ମାନେ, ଯଥା ଆମର ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ସାର୍, ସାର୍ ଆମର ମୋହିତ ମୋହନ ମହାନ୍ତି ସାର୍, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ହେଇଛି ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ, କେମିତି ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେଇପାରିବ। ସୋ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଲି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋର ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ବି ସ୍କୁଲର ଲାଇବ୍ରେରୀଟି ସେମିତି ବହି ଯେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିବ ମାନେ ନାହିଁ, ଏତେ ଫଙ୍କସନାଲ ସବୁ ବହି ଯେମିତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସମଗ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆମେ ସେଇଟା ସମ୍ମିଳନୀ ମାନେ କ'ଣ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ସେଠି ରହିଛି ଖଲିକୋଟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆମେ ସେ କନଫରେନ୍ସଟା କରିଥିଲୁ, କନକ୍ଲେଭଟା। ଏବଂ ସେଇଠି ଆମର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ତତ୍କାଳୀନ ଯିଏ ଆମର ଶାସନ ସଚିବ ମହୋଦୟା ଥିଲେ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ମହୋଦୟା ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ଆମର ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ସାର୍ ଥିଲେ, ଆମର ସେଥିର ଡିପିସି ଏବଂ 2 ଜଣ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାହିତ୍ୟିକ ଯିଏକି ଆମର ଦାସବେନୁର ସାର୍ ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦାସବେନୁର ସାର୍, ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ ଇଂଲିଶର ଏଠି ଆମର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ELTI ର ହଁ, ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ସବୁ ସେଇଠି ଆମର ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠାଗାର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଠାଗାର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏକୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବରେ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କର ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଯେ ବହି ଅଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁନାହିଁ ଏବଂ ପଢୁନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ଆମେ 50 ଖଣ୍ଡ ବହି ରଖିଦେବା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ବହିଟେ ନେଲେ, ଆଜି ଏ ସପ୍ତାହରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ବହି ପଢିଛି, ଆର ସପ୍ତାହରେ ସେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ବହି ପଢିବ, ତାକୁ 50 ଖଣ୍ଡ ବହି ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଉ ବେଲ୍ ବାଜିଲା ମାତ୍ରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଚଏସ୍ର ବହିଟି ନେଲେ, ପଢିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇଠି ରଖିଲେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସାର୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯଦି ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତା ପାଇଁ। ଆମେ ତା ପାଇଁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ବୁଧବାର ଦିନଟି ଆମର 1 ଘଣ୍ଟା ରଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ଠାରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଏକକାଳୀନ ସମସ୍ତେ ପଢୁଥିବେ, ଡ୍ରପ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ରିଡ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରପ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ରିଡ୍ର ବେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ବାଜିବ, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କିଏ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍କୁଲର ଯିଏ ବି ରୋଷେଇଆ ବି ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଆରସିସି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସମୟରେ ପଢିବେ। ସମସ୍ତେ ପଢିବେ। ଖବରକାଗଜ ପଢନ୍ତୁ, ବହି ପଢନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଅଦର ଦେନ୍ ସିଲାବି ବୁକ୍ସ, ପାଠ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ପୁସ୍ତକ ପାଠ ବହି ବାହାରେ ପଢିବେନି। କିଛି ପଢିବେ। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଏଲାଉ ନଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ବାହାରେ ସେମାନେ କିଛି ପଢିବେ। ସୋ ସେତେବେଳେ କେତେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ସାର୍ ମାନେ ସବୁ କହିଲେ
ଯେ ଆପଣ ଯଦି ବହି ଗୁଡାକ ଏମିତି କ୍ଲାସରୁମ୍ ରଖିଦେବେ ପିଲା ଚିରି ଦେବେ ଆମର ଆଉ ପେନସନ ମିଳିବନି ଆମର ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବୁ। ଲଜିଷ୍ଟିକ ତ ଇସ୍ୟୁ ମୁଁ ଯାହା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା। ଯଦି ବହି ଚୋରି ହେଇଗଲା ବା ବହି ଚିରି ଦେଲେ ଏଭଳି ପ୍ରକାରର କିଛି ଆସିଲା ସମସ୍ୟା, ସେଇ କାରଣ ନେଇକରି କୌଣସି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ 50 ଖଣ୍ଡ ବହି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା। ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରାଜି ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲି କାହା ଉପରେ ଏଇ କଥା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବନି, ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆରମ୍ଭ କରି 5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଲି। ମୋତେ ଗୋଟାଏ ସ୍କୁଲର ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିନାହିଁ ଯେ ପିଲା କୋଉଠି ବହି ଚିରିଦେଲେ କି କି ପିଲା ନଷ୍ଟ କୋଉଠି ବହି କରିଦେଲେ। ନେଇଗଲେ। ପିଲାମାନେ ତାର ରକ୍ଷକ ହେଇଗଲେ, କେୟାର ଟେକର ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ସେମାନେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ସେମାନେ ସବୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କ'ଣ ଭଲ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପଇସା ଆସିଲା ବହି କିଛି କିଣା ହବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହଉଛି, କୋଉ ପବ୍ଲିସର ଆସିଲା, କାହାକୁ ଧରିଲା, କିଏ କ'ଣ ବହି କିଣିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମ ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ମୋର ସ୍କୁଲରେ ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମୋ ସ୍କୁଲରେ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ପଢିବା ପାଇଁ ବହି ଅଛି କି? ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବହି। ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଯୋଉ ବହିଟିରେ ଛବି ଥିବ, ସେ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗରଙ୍ଗିଆ ହେଇଥିବ, କମ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଜହ୍ନମାମୁଁ ଭଳିଆ ବହି। ସେ ବହି ଅଛି କି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ? କାରଣ 50 ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ମତେ ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ସମସ୍ତେ କିଛି ପଢନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ବୟସ ଉପଯୋଗୀ ବହି ରହିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତ ସବୁ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପାଠାଗାରକୁ ଯିବ, ସେ ବହୁତ ବହି, ସେଥିରେ ହଜାର ହଜାର ବହି ରହିଛି, ସେ ଭିତରେ କୋଉ ବହିଟା ଆଣିବ? ତା ଉପଯୋଗୀ ବହି କୋଉଠି ଅଛି ସେ ଜାଣିବ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ ନା, ସବୁ ବହି ଯେତେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଲର କୋଡିଂ କରିଦେଲୁ। 4 ପ୍ରକାରର କଲର କୋଡିଂ କରିକି ତାପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକରିଂ କରିଦେଲୁ ଯେ ସେଇ କଲରରେ ଧରନ୍ତୁ ଯଦି ସେଠି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଷ୍ଟିକରଟି ଲାଗିଛି, ସେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଆର୍ଲି ଗ୍ରେଡ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗର କଲରଟା ଯଦି ଆମର ୟେଲୋ ଧରନ୍ତୁ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ସାର୍। ଏଇ ବହିଟି ହଉଛି ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସୋ ଏମିତି ଆମେ ଷ୍ଟିକରିଂ କରିଦେଲୁ। ସୋ ପିଲା ଗଲା ମାନେ ସେମାନେ ସେଇ ଷ୍ଟିକରରୁ ଜାଣିବେ ଯେ ମୋର ବହିଟା ମୋ ବହି କୋଉଠି ମତେ ମିଳିବ। ଏବଂ ପିଲା ଯେତେବେଳେ, କାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାର ଏଜ୍ର ବହିଟା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଟି ଧରିଲା, ସେ ବହିଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସୋ ତେଣୁ ତା ଉପଯୋଗୀ ବହି ଖଣ୍ଡି କେମିତି ପାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ କଲର କୋଡିଂ କରିଦେଲୁ ଏବଂ କଲର କୋଡିଂ କଲୁ, ବହି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ରଖେଇଲୁ। ରଖେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲୁ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ପିଲା ପଢୁଥିଲେ, ବହି ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଅଭାବ ଥିଲା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ଘରୁ ବହି ନେଇକିରି ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଚାହିଁବେ ବହି ମଧ୍ୟ ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆମର ଇଏ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଚାହିଁଲେ ବହି ନେଇ ଆସିପାରିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦେଖିଲୁ, ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ଆସିଲା ଯେ ବହି ପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆସିଲା, ବହି ବି ଆସିଲା ଧୀରେ ଏବଂ ଧୀରେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଏଇଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ପୁରା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବହି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୋଉ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ ବହିର ଅଭାବ ରହିଛି। ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ପଇସା ଆସିଲା ଗ୍ରାଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉ ବହି କିଣିବୁ, ଆମେ କୋଉ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବହି ଅଛି ଏବଂ କେତେ ବହି ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଭରଣା କରିବୁ। ସବୁ ସ୍କୁଲ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ଏଇଟା ଖାଲି ପଢିବା ଭିତରେ ଆମେ ସୀମିତ ରଖିଲୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପଢିଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ପଢିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଏଇ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ତା ଉପରେ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲୁ ନା, ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେଲୁ ଯେ ସେମାନେ 1 ମିନିଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ କି ନେତାଜୀଙ୍କ ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କର ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର କହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସେମାନେ 1 ମିନିଟ୍ କୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ତାପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା ଲେଖିଲେ ତାକୁ ୱାଲ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍‌కి ଆସୁ। ୱାଲ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍‌ରେ ଆମେ ଆଶା ରଖିଲୁ ଯେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର କାଗଜ ଯେମିତି ୱାଲ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ସିଏ ଚିତ୍ରଟିଏ ହଉ, ଗପଟିଏ ହଉ, ହସ କଥାଟିଏ ହଉ, ଯିଏ ଯାହା ପିଲା କରିପାରିଲେ। ସୋ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ସେଥିରେ ଆମେ ୱାଲ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍‌ରୁ ନେଇକିରି ତାପରେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଭାବରେ କରିକିରି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍‌କି ନେଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ ଯେ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେମିତି ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଦିନ ସବୁ ସେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ବାହାର କରିବେ। ସେ କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍‌ଟାରେ ସେଠୁ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା କ'ଣ କରିପାରିବେ? ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରହିବ ତାଙ୍କର? ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ? ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାକୁ ଡାକିବା, ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବା। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ଦେବା। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପତାକା ପୋଷ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ।
कि आपण गोटे अमृतभंडा बनातु जेकोसी गोटे आप बनवाई कहतु किए आग आणिकी दब आपन को किए आग आणिकी दब देखा जाओ परीक्षा करी निश्चित भाव में प्रथम आणिकी प्रथम श्रेणी पिलाटी देला एवं पंचम श्रेणी पिलाटी अधिक समय नेला କାରଣ ତାର तो ଆଗ୍ରହ तो ରହିଛି। आम से कथाटा आसूचे जे आपण कहीं आशा करुँच जे जड़े प्रथम श्रेणी पिला जेभली भाव में तैयारी करिवो जड़े पंचम श्रेणी पिला सेमती तैयारी करिवो प्रथम श्रेणी पिला प्रथम श्रेणी भाव में तैयारी करिवो आपण पंचम पताका पोस्ट तैयारी कर दियंतु 10टा पिलांकर तैयारी कर दियंतु ताकू टांगी दियंतु 10 जण पिलांकु देखै दियंतु से देखिदेले सी कहे अरे अरे मु छाड़ी देई गली तार रंगटा भूल कर देइची तार एठी ए रंगटा हबार थिला किबा मु से दौड़ीटाकू देइनी कि मोर सी सांगे सांगे ता भितर भूल बाहर करिक निजे इम्प्रूवमेंट करि परिबे सो एटा गोटे जो पिला मानकर पाठागार आंदोलन ये वास्तव में एक आंदोलन रूप नेला सबु बही आमर कार्यक्षम हो गला सबु पाठागार चंचल हो गला सबु स्कूल रे गोटे पढ़ार माहौल आसिला एवं पिला मानकर जो गोटे क्रिएटिविटी सेटा गोटे आमे देखिलु जे बहुत सृजनशीलता आम पिलांक भितर अछि ताकू नेकिरी मध्ये पिलामानक भितर आमे गप लेखन एवं कविता आवृत्ति प्रतियोगिता भी माने स्कूल स्तर ठार नेकी राज्य जिला स्तर पर्यंत करेइलु सो एमती ये गोटे आंदोलन रूप नहीं बहुत सुंदर सर मु वर्तमान से भिजुआलटी भावुଥିଲି जे गोटे समग्र जिल्ला रे गोटे जिल्ला गंजाम जिल्ला होचे ओडिसा द्वितीय बृहत जिल्ला गोटे समग्र जिल्ला रे गोटे समय रे सबु स्कूल रे बेल बाजिला पर समस्ते बसिकी पढुचंदी मु भिजुअलाइज करूଥିଲି से दृश्य को से केते मनोरम दृश्य हेतिबो आपण आ गोटे कथा कहले एठी पिला मानकु विश्वास करबा दरकार शिक्षक से प्रथम श्रेणी हो किबा दशम श्रेणी हो जने शिक्षक जदि गोटे छुआ पर विश्वास करिवो ताले निहांती तारो फल अछि तारो निश्चित आउटकम्स भाव भी रहिछि निश्चित भाव आपण भी सर जेतेबेले रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल रे हेडमास्टर थिले मु दर्शक मान को कहि रखे रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल बहुत महान स्कूल बहुत ऐतिहासिक स्कूल सेठी सुभाष चंद्र बोस भी पाठ पढ़िथिले सर से स्कूल रे आपण माने गोटे बहुत सुंदर माहौल करथिले पुणी आपण पिलांको एते विश्वास करथिले जे आपण किछि पिलांको नेकी जापान भी ग्रस्त करथिले आ आपण किछि दिन जापान रे रहिथिले सेटा गोटे एजुकेशनल प्रोग्राम थिला सेठी आपण जहा देखिले जहा बुझिले जहा अनुभव कले आपण ताकू आसिला परे लिखिले जापान अनुभूति जोटा कि पंचम श्रेणी रे साहित्य बही रे पिला माने पढुछन्ते हम माने समस्त जानिचे जे जापान रो लोक माने समयानुवर्तिता बहुत पंक्चुअल से माने आउरी अनेक तथ्य आपण सेथिरे लिखिचन्ते टिके सर आपनको ठू जानिबा को चाहिबी केमती थिला आपनकर जापान ग्रस्त आ कोन कोन जिंस विशेष भाव रे आपण सेठू आनिथिले एटा मोर जो रेभेन्सा उच्च विद्यालय रे चाकरी कली कॉलेजिएट स्कूल रे एटा हूँ जीवन रो मोर सबुठार गोटे स्मरणीय चाकरी जीवन कार्यकाल पिलांको पिलामानंको सांगरे मु एते उपभोग करथिली से समयटी आज भी सब पिलामाने मो सहित जोड़ी होकर अछंती एवं मु रेभेन्सा कॉलेजिएट रो पिलांको सहित जापान जिबार सुयोग पाई नथिली जदिओ मोर दुईटी पिला जाइथिले मु पठेइथिली किंतु सेमाने अन्य राज्यर टीचर सहित जाइथिले मु जेतेबेले जाइथिली मोर सहित 15टी राज्यर 18टी पिला जाइथिले एवं हरियाणार जने जेएनवी रो शिक्षयित्री एवं मु जाइथिलु सो ओडिसा रो पिला केही नथिले एवं जहाँ मोर सौभाग्यक्रमे भारत सरकार द्वारा मत से सुजोगटी मिलता सेटा थिला जापान ईस्ट एशिया नेटवर्क ऑफ एक्सचेंज फॉर स्टूडेंट्स एंड यूथ प्रोग्राम जो थे आमे आमर जो पिला मानकु भारतर पिला मानकु आमे नेकी जाइथिलु सेमाने सेठी जापान रे टोकियो रे 2 दिन आमे जापानी कल्चर उपरे संस्कृति उपरे आमे पिला मानकु तालीम दवा परे ताकु गुटे राज्य को निया जाइथिला एवं सेठी आमे जो विद्यालय परिदर्शन करिथिलु से विद्यालय परिदर्शन दिन आमर जापान रो पिला मानक सहित आम पिला मानकु जणे जणे पिला सहित आमर जणे जणे पिला जोड़ी दिया हेतिला एवं से दिनर विद्यालय कार्यकलाप सबु सरिबा परे विद्यालय कार्यक्रम रे आमर पिला माने संपूर्ण सबु समस्त प्रकार कार्यक्रम रे भाग नैथिले जापानी पिलांक संगरे एवं एवं से समय मु मध्ये लक्ष्य करिथिली जे आम पिला माने मध्ये जापानी पिलांक ठारू कोनोसी गुणर कम नुहंती आम पिला मानकर जो गणित रे बा ये रे बहुत से समय रे आम पिला मानकर प्रदर्शन मध्ये बहुत भल थिला भारतीय पिला मानकर प्रदर्शन एवं सेठी सेही विद्यालय कार्यक्रम सेदिन सरिबा परे जो जो पिलांक समय रे संगरे समानंकु सखाळु जोड़ा जाइथिला सेही पिलांक सहित सेमाने जाइथिले एवं सेदिन शुक्रवार थिला शुक्र शनि रवि 3 दिन सेमाने से पिलांक घरे रहिथिले एवं घरे रहिबा परे
सोमवार दिन पुणी से विद्यालय को आसते आसला से समय से सब अनुभूति बांटी जे से 2 दिन भितर से कौन शिखिले कौन खाइले केमती जो समय काटिले यहाँ गोटे बड़ शिक्षणीय ये थिला किंतु सही समय मुझे जापान जाइली सेठी जो जो जिनस गुड़िक मत बहुत भल लगी जो संस्कृति कहतु जापानी माने केते परिश्रमी केते नम्र से माने किभଳି भाବରେ अभिवादन जनाती से केते समयानुवर्ती एवं से किपरि अलियारू रोजगार करती से कौन रिसाइकल जिनस करके ये से कौन जिनस अलिया नुहे से अलिया आवर्जनारू अलिया को भी सेठी पैसा देकर किणती सरकार एवं किणिकी से 2 टंका लेखा से समय मोर जो समय माने 2 येन देकरी से लोक पाखु नहीं ताकू रिसाइकिल करी से प्रस्तुत कर माने उपार्जन करती बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जोटा हमें बेस्ट आजिकली आउट ऑफ वेस्ट कॉन्सेप्ट जोटा आम कर से समय देखी तीन डस्टबिन रही जिते मुझे से स्कूल टी खाई सब गोटे जगह नहीं पकई देवाई जाऊली से समय मत से टीचर से दे नथिले जे नाई आपन को एटा एठी पकेउ पड़िबो एटा एठी पकेउ पड़िबो से माने मते सेरा सिखैथिले सुखिला अलिया ओदा अलिया ए सबु सब कॉन्सेप्ट किभଳି भाବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରେ ତାକୁ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାପରେ ପକେଇକିରି ସେଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଭଳି ସେଇଥିରୁ ଡ୍ରେସ୍ ହଉଛି ସେଇଥିରୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ରିସାଇକେଲ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସେଠୁ ଶିଖିଥିଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାପାନ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେ ସେମାନେ ସମୟାनुवर्ती किभଳି ଭାବରେ କାରଣ मोर माने 3टी पिला गोटे दिन थाए से दिन जो ब्रेकफास्ट टाइम थाए 7टा रु 8 मु जाइकरी 8:30 बेलू देखिली जे 3टी पिला सॉरी 7:30 बेलू मुझे देखिली मोर 3टी पिला आसीना मुझे बहुत खोजाखोजी कली गले कुआड़े पाइली ना तापर शेष में चाबी नहीं देखला बेलू रूम डुप्लिकेट चाबी नहीं खोलला बेलू 3टा पिला शोईचन मु उठेली उठेकरी कहली शीघ्र प्रस्तुत होकर आस से सब 3 जन जाके प्रस्तुत होकर आसला बेलू ठीक से लिफ्ट आसुँच बाजीगला 8टा तले आसिक से रूम को गला बेलू गोटे 2 मिनिट रूम सामने मुझे ठिया कहूँ मोर 3टा पिला आसुँच आपन टिके दया करिकरी खाइबा रखंतु एवं पिला 3टा सोई पड़थिले ठीक 8टा बाजिला से द्वार बंद करदेले मुझे से पिला आसिक पहुँचले से जस्ट गोटे 2 मिनिट पखापाखि हो गला विलंब से कहले जे मिस्टर पंडा आई एम सॉरी प्लीज मैनेज दे आर नॉट इन टाइम सो फिनिश आउ किछि से मते कहले नाही कि सुनिले नाही एवं मु से पिला मानू नहीं कि मोर पाखरे जहाँ मु किछि नहीं कि जाइथिली हमर गला बेले कारण से एमती किसी नाला जे बाहर जाई कोट 4टा इडली खोईदेवी कि कौन टी करी से प्रकार सुविधा भी पाखरे सेठी सेमिति माने स्ट्रीट रे मिलिबो बा सेमिति सुविधा नथिला तो सेमानंकु मु नेइगिरी मु जहाँ किछि नेइकी जाइथिली मोर जो बिस्कुट केक भलो मंद जिबा बेले ओडिसा रु तांकु खुएली एवं गोटे बेले जेतोले लंच टाइम हैला सेतोले सेमानंकु से पिला मानंकु खाया को मिलला सो एई जो अनुभूति मते तांकर जो समयानुवर्तीता जे ठीक समय रे जदि आपण न आसिले ताहले आपणक पई केही वेट करिवो नाही सर साधारणतः ये जिनसटा हमें देखिले हमको एमती लागुची सुनिले जे केते इनसेंसिटिव हेथिबे लोक माने जे गोटे मिनिट विलंब रे पहुंचले बोली के खाइबा को देलेनी किंतु आपण सेटा को कहउछन जोटा कि ठीक कथा समयानुवर्तित हवा दरकार कारण हमर समय रे जेतिकी मूल्य रहिछि सेमानक समय रे भी सेतिकी मूल्य रहिछि जे हमें रेस्पेक्ट करिवा टाइम ए जिनसटार सर हमें शिखिबा कथा ना हमें कहबा ना ना हम पिला को खाइबा को देलेनी हम गेस्ट को से माने नहीं मु एठी आ गोटे कथा मध्य कहउछि जे साधारणतः हमर जो रही परंपरा जी भी आसिले आमे गोटे सभा हला माने से सभा रे आमे किछि तांको स्वागत करबा किछि तांको खाइबा को दबा किंतु सेठी मु जापान रे तांकर जो विभिन्न जगह रे हमकु छात्र छात्री मानकु समस्त स्वागत करा जायछि से मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रे हो बा तांकर जेतेबेले आमे जाइकरी आ गोटे प्रोविंस रे पहुंचिलु सेठी हो बा हमर जो 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 डिफरेंट मीटिंग सेठी चलथिला से समय रे हो केते बेले भी सेमाने हमकु पानी व्यतीत पानी टी थाए केवल कॉर्नर रे आपण पी परिबे जाइकरी जो प्लास्टिक ग्लास था यूजन ग्लास थ्रो ग्लास थाए ता व्यतीत कौन सी जगह किसी खाइबा पई दबार व्यवस्था नथिला
ଖାଇବା କେବଳ ଖାଇବା ସମୟରେ, ଖାଇବା କେବଳ ଖାଇବା ସମୟରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଡିନର ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ 6 ରୁ 7 ଥିଲା। अर्ली डिनर जोटा 6ଟାରୁ 7ଟା ଭିତରେ ଡିନର, 7ଟା ପରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିନର ବି ମିଳିବାର ନାହିଁ। ସୋ ଏଇଥିରୁ ସେମାନଙ୍କର କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ 3ଟି ପିଲା ମୋର ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ନା ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ସେଇଦିନ ଏଲାଉ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏ ପିଲାମାନେ କେବେ ବି ଟାଇମ୍‌ରେ ଆସିନଥାନ୍ତେ, ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ୱେଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟି ମିଳିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଇଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା। एक्सपीरियंशियल ଏ लर्निंग से ଜୀବନ माने और भूल करिवे ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏଇଟା ଜୀବନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା। ଆମକୁ ସମୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ସମୟ ଅଭାବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅଭାବ। ସମୟର ମୂଲ୍ୟଟା ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇ ସେଇ ଶିକ୍ଷାଟା ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ସେ କଥାଟି ଲେଖିଛି। सर आपण समयानुवर्तिता उपरे वर्तमान कहउतिले आपण सोशल इश्यू जो हमरो सामाजिक विभिन्न कथा रही जेमति कि आजिकल आम बिजुली अपचय करुचे, इलेक्ट्रिसिटी बंचौने, जेमति कि फैन लाइट बंद कर दूचे, स्कूल रे हो, ऑफिस रे हो, घरे हो, नल खोला छाड़ी दूचे जोटी जल अपचय होची, किंबा लोक माने भोट देवाक जाऊ नाहंती। आमे देखुचे जे हमर 100 रु 50%, 55%, 60% भोटिंग हेई पारुनी। देशर कौन राज्य रे भी आपण देखिए मैक्सिमम 60% पर्यंत भोटिंग होची। एमती छोट छोट इश्यूज को आपण उठांती आउ ता ऊपर गीत लिखंती। ता सहित मु एठी आ गोटे कथा जोड़िबा को चाहिबी, आमे पिला बेले एमती पढुथिलु 2 1 2 2 दुगुणे 4 नदी हेबा पारी, जोटा कि मने रही जाउतला सहजरे आ बहुत मजा भी लागुतला। आपण पणिकिया आउ सोशल इश्यूज ए दुईटा को जोड़ी की गोटे गीत लिखिले, जोटा प्रत्येक पणिकिया 2 करू वर्तमान बोधे 14 को 15 को पर्यंत आसी गलानी। आपण केमती भाबिले जे पणिकिया को सोशल इश्यू सहित जोड़ा जाई परिबा, आपनकर कोन मेसेज रहिला आ द्वारा समाज को? नहीं देखंतु, जेमती आपण कहिले 2 के 2 काठ खाइगला उई, ई कथा आमे पिलादिनरु शुणिचु एवं सी भी पिलामानक मन भितर छाप होइकी रहि जाए। किंतु पिला जेतबेले टिके बड़ होई जाउची, जेतबेले से चतुर्थ पंचम चतुर्थ षष्ठ पंचम हाँ श्रेणी हेई जाउची, ताकू आउ ए काठ खाइगला भल उई लागुनी, भितर बांधि रखिबाटा मु ठीक ठीक भाबिनी। भी नुह। तेणु ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପାଞ୍ଚକ ପଣିକିଆ ପାର ହେଇଗଲା ପରେ, ତାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ କଥାକୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କଥାର ଗୋଟେ ମିଠାସ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। निहाती ତ भाबरे ସେଇ ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସେଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆଧାରରେ ରଖିକିରି ଆମର ଯୋଉ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର 2ଟି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, प्रीति ଶ୍ରୁତି ସୁଲଗ୍ନା, सुलग्ना ପ୍ରୀତି ସୁଲଗ୍ନା, आज्ञा ସେମାନେ ସେ ପଣିକିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲି। କାରଣ ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଥିବା ବେଳଠାରୁ ସେ ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ। ତ ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, परिचित थिले आपण ପରିଚିତ ताଙ୍କ ଥିଲି। सहित। ତ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ମୁଁ ପଣିକିଆ ଲିଖିଲି ଏବଂ ସିଏ ओडिसा रो घरे घरे एई गीत ସିଏ परिचित। ଧରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ସାତକ ପଣିକିଆରେ ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ରହିଛି, आज्ञा ଆଠକରେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ, सर 9କ ପଣିକିଆରେ ଆମର ଯେମିତିକି ରୋଡ ସେଫ୍ଟି, 10କ ପଣିକିଆରେ सड़क ମିଲେଟ୍, सुरक्षा 11କ ପଣିକିଆରେ ଆମର ଯୋଉ भोट ରହିଛି ଭୋଟର ସଚେତନତା, भोटर सचेतनता କି 12କ ପଣିକିଆରେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା, 13କ ପଣିକିଆରେ ଆମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି, इनक्लूसिव एजुकेशन रो कथा ଇନକ୍ଲୁସିଭ सहित ଏଜୁକେସନ, कुआଯାई। କନ୍ୟା ରତ୍ନ, କରଯତ୍ନ ଯୋଉ ଆମର ମେସେଜ ସମାଜ ପାଇଁ ରହିଛି, କି ଆମର ଆମ ପରିମଳ, ତ ଏଇ ସବୁ ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେ ସବୁ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଣିକିଆ ସହିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିମ୍ ନେଇଛୁ ଏବଂ ସେ ଥିମ୍କୁ ନେଇକିରି ଆମେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ବି ଖୁବ୍ ପ୍ରୀତି ସୁଲଗ୍ନା ଏବଂ ଶ୍ରୁତି ସୁଲଗ୍ନା ସେମାନେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ ଗୀତକୁ ତାଙ୍କର ଗାଇ ସାଙ୍ଗସାଥି छंदी ମାନଙ୍କୁ सर ନେଇକରି ଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଯେପରିକି ଧରନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରିର ଯୋଉ ରହିଛି ବଣ୍ଡା ହିଲ୍ସ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସଚେତନ କରାଇବା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ଭିତରେ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବେ। ତ ସେଇ ଜାଗାରୁ ବି ଯାଇକିରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ସେମାନେ ସେ ପଣିକିଆକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସହୃଦୟତାର ସହିତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ମଧ୍ୟ ସେ ପଣିକିଆକୁ
ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ଯୋଉ ଶାସନ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ପଣିକିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଘରେ ଘରେ ପିଲାମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି କୌଣସି ପିଲା ନଥିବେ ଯିଏ ସେ ଗୀତ ଶୁଣି ନଥିବେ କିମ୍ବା ଗାଉ ନଥିବେ। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଲି ଗୀତ ନୁହଁ ପଣିକିଆ ବି ମନେ ରହିଗଲାଣି। ପଣିକିଆ ମନେ ରହୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ବି ନୁହେଁ, ଏଇ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ରହିଛି କିଛି ଅଂଶୁଘାତ ହେଲା ବା ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ କନ୍ୟା ରତ୍ନ କନ୍ୟା ଯୋଉଟା ରତ୍ନ ଆପଣ କହିଲେ। କରଯତ୍ନ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ବି କେତେ ଗୁଡେ ଆମେ ସେଇ ପଣିକିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଆଉ ସାର୍ ଆପଣ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାମ ବି ଟିକେ ସହଜ କରିଦେଲେ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ପଣିକିଆକୁ ଯୋଉ ଘୋଷୁଥିଲେ, ଏବେ ତାକୁ ବୋଧେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ମନେ ରଖିଦେଇ ପାରିବେ। ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଜୟଫୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର କନସେପ୍ଟ ବି ନିଆଯାଇ ପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ଖାଲି ପଣିକିଆ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଡାକୁଛି ଆ, ଆମର ସେ ତ ଏବେ ସାର୍ ବହୁତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୀତ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ଆମେ 45,000 ସ୍କୁଲରେ ଖୋଲିଛୁ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆମର ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ପର୍ବଟି ହେଲା, ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ, ସେଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୀତଟି ସ୍କୁଲକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ଆକୃଷ୍ଟ ପାଇଁ କରିବା। ଆକୃଷ୍ଟ ଏହା କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ହେଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞା। ଯେ ଶିଖାଇଥିଲା ଓ ଏବେ ଡାକୁଛି ଆ, ସେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ତାହା ଆମର ତତ୍କାଳୀନ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଶାସନ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ସାର୍ ସେ ଗୀତକୁ ଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଦୃତ ହେଇଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଭଜନ ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା କୁ ଏସବୁ ନେଇ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଦିବସ, ଯେତେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ପାଳିତ ହୁଏ, ସେ ଶିଶୁ ଦିବସ ହଉ, ଗୁରୁ ଦିବସ ହଉ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହଉ, କି ହୋଲି ହଉ, କି ଆପଣଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହଉ, ଏ ସମସ୍ତ ପର୍ବ ପାଇଁ, କି ଆମର ଦୀପାବଳି ହଉ, ସମସ୍ତ ପର୍ବ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୀତ ରଚନା କରିଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ରହିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିହାତି ମୁଁ ଆମ ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ ଯେ ସାର୍ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଓଡ଼ିଶାର। ଯେମିତି କି ଆମେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିପାରିବା, କିମ୍ବା ଆମର ବିଜୟ ଜେନା ସାର୍, ବିଜୟ ଜେନା, ମଳୟ ସରି ମିଶ୍ର, ମଳୟ ମିଶ୍ର, ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁମୋହନ ମୋହନ କବି, ସାର୍ ନିହାତି। ଆମର ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର, ଆଜ୍ଞା। ଆମର କୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଏଭଳି ବହୁତ ବହୁତ ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୋର ଗୀତକୁ ସ୍ୱରରେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମା ଏବଂ ପରି କିଏ ହେବ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ବୋଧେ ମାତୃ ଦିବସ, ବିଶ୍ୱ ମାତୃ ଦିବସ, ସେଇ ମାତୃ ଦିବସର ସେ ଗୀତଟି, ସେ ଗୀତଟିକୁ ଆମର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବହୁତ ସାର୍ ସିଏ ଆଦୃତ ତାକୁ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଗୀତଟି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ତାରକାମାନେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ତ ସେଇଟା ବି ମୋତେ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ଲାଗେ। ଆଉ ଖାଲି ଗୀତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 7 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛି। ସାର୍ ଏବଂ 3 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। 10 ଖଣ୍ଡ ମୁଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛି। ଯୋଉ 7 ଖଣ୍ଡ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ସେଥିରେ ଜାପାନୀ ସ୍କୁଲରେ ଦିନେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜାପାନୀ ସ୍କୁଲରେ ସେଟା ବୋଧେ ଆଉ ଟିକେ ଏଲାବୋରେଟିଭ ଫର୍ମ ରେ ଥିବ, ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକ। ଭାବରେ ଜାପାନୀ ସ୍କୁଲରେ ଦିନେ ଯାହା ଯାହା ମୋର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଜାପାନର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଆମର ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା, ନନ୍ଦନକାନନ ପତ୍ରିକାରେ, ସେଇ ଗୋଟିକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ବହି ବି ମୁଁ ତାପରେ ଲେଖିଛି। ମୋର 3 ଖଣ୍ଡ କବିତା ସଂକଳନ, ଯଥା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ସ୍କୁଲ, ପଢ଼ିଲେ ଜଗତ ଜିଣିବୁ, ମୋ ସ୍କୁଲ ମୋ ପାଠ ମା, ଇଏ 3ଟି ମୋର କବିତା ସଂକଳନ ରହିଛି। ବୋଉ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି, ଚିଣ୍ଟୁ ଯାଇଥିଲା ଜହ୍ନରାଇଜ, କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ର, ଏଭଳି 3 ଖଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ରହିଛି। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ଗୀତି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ, ମୋର ଯେତେ ଗୀତି କବିତା ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଅଲରେଡ଼ି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ତାକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂକଳନ କରିଛି, ଯୋଉଥିରେ ଶିଶୁ କବିତା ବି ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ କେତେକ କବିତା ଆମର ଦୂରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇସାରିଛି, ଏବଂ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସୋ ତାର ଗୋଟେ ଗୀତି କବିତା, ତା ଛଡ଼ା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କବିତା, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, ମୋର ଜଣେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ ହିସାବରେ, ତାକୁ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାବୁ ଆସିବେ ବହି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସାର୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ବୋଧେ ଦିନଟା 24 ଘଣ୍ଟା, ଆପଣ
ଆପଣଙ୍କ ନେଚର ଅଫ୍ ଜବ୍ କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆଡିସନାଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବେ ଓସିପାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଟାଇମ୍ର କିଛି ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ବୋଧେ ରାତି 8ଟା 9ଟାରେ ଅଫିସ୍ ଫେରନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ। ତାଠୁ ଲେଟ୍ ହେଉଥିବ, ତାଠୁ ଜଲ୍ଦି ଅଫିସ୍ ଫେରୁନଥିବେ ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କହୁନି। ତ ଆପଣ ସକାଳୁ ଯାଆନ୍ତି ଅଫିସ୍, ସେଠି ରାତି 8ଟା 9ଟା 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଟୁରିଂ ରହିଛି। ଆପଣ କେତେବେଳେ ସମୟ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରନ୍ତି? ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଲୋକମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି ଯେ ସମୟ ହେଉନି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଲଟା ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ସମୟ ହେଉଛି। ଆପଣ ଚାକିରି ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ଭିସ୍ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଗୀତ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ଖାଲି ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଜନ ହଉ, ଦୀପାବଳି ଆସିଲା ଦୀପାବଳି ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମତେ ମୁଁ ଯେତେ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ଯୋଉ କାପାସିଟିରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଯେ ଅଥରିଟି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଛି। ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମତେ ଯେତେ କାମ ମିଳେ ମୁଁ ସେଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଭାବେ। ମତେ ଯଦି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ମତେ ଯେତିକି ସେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ହେଇକିରି ମତେ ଯଦି ଅଥରିଟି ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ କାମକୁ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବେନି। ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମତେ ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମ୍ୟାଡାମ ହୁଅନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ କାମଟା କରିପାରିବି, ତାଙ୍କର ସେତିକି ଆସ୍ଥା ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ସେ କାମଟି ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସେଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଭାବିକିରି ଯେତେ ଅଧିକ କାମ ମତେ ମିଳେ ମୁଁ ସେତେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଗର୍ବିତ ମନେ କରେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ତାରି ଭିତରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ଲେଖିବାଟା ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରେ, ସକାଳୁ ଚାଲେ, ସେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଥିମ୍ଟିକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିବି ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବେ ଏବଂ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମୋର ମୋବାଇଲରେ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ପଦ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସେଇଠି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଲେଖିଦିଏ ଏବଂ ମୋ ଲେଖିବାର ସମୟ ହେଲା ମୋ ଚାଲିବାର ସମୟ। ମୋ ଚାଲିବା ଚାଲିଥାଏ, ସେଇ ଭିତରେ ମୋର ମୋବାଇଲ ହେଲା ମୋର ଗୀତ ଖାତା, ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖେ ଏବଂ ତାପରେ ମୋର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନେ ସେମାନେ ଅତି ଆଗ୍ରହର ସହିତ ମୋର ଗୀତକୁ ସ୍ୱରରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯୋଉ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୀତକୁ ସେ ବୋଧେ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇକି ପାଖାପାଖି 50ଟା ସାର୍ ମୋର 50ଟି ଯୋଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୀତ ଗାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଛି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଯୋଉଟା ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦି ଚାଇଲ୍ଡ, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକାଶ ପିଲାର ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ପିଲା ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା, ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା, ଆମେ କୌଣସି ବି ପିଲାକୁ ନ୍ୟୁନ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ନ୍ୟୁନ ମନେ କରୁଛେ ତେବେ ଆମେ ହଉଛୁ ନିମ୍ନ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିଭା ଭଗବାନ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମର କାମ ହେଲା ଆମେ ସେ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ତାକୁ ବିକଶିତ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ନବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସେ ପିଲାଟିର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ ଆମର ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ସାର୍, ଆମେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଜିରୋ ପିରିୟଡ଼। ଜିରୋ ପିରିୟଡ଼ ଆମେ 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଜିରୋ ପିରିୟଡ଼ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପିରିୟଡ଼ଟି ହେବା ପୂର୍ବ ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ କୋଉ ପିଲାର ରୁଚି କେଉଁଥିରେ ଅଛି ପଚାରି ଦେଇଥିଲୁ। କିଏ ପିଲା ନାଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଏ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଏ ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଏ ରାକ୍ଷୀ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଏ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଏ ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ବଗିଚା କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଏ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆଇଟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପିଲା ଆମେ ସେଥିରେ ଚାହିଁଥିଲୁ। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ନା ବିଭିନ୍ନ ଆମେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ତିଆରି ଚାହୁଁଛି ମୋତେ କିଛି କାଗଜ କାମ କରିବାର ଅଛି, ଓରିଗାମି କରିବେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ କାଗଜ ଯୋଗାଇବାର ଅଛି, କଇଁଚି ଯୋଗାଇବାର ଅଛି, ଅଠା କାହାକୁ ଦେବା ଦରକାର, କାହାକୁ ବାଲି ଦରକାର, କାହାକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବ ତା ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ମେଟେରିଆଲ ଦରକାର, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଥିଲୁ। ସ୍କୁଲ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟରୁ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲୁ
ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯୋଉ ପିଲା ପାଖରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ବିକଶିତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, କାରଣ ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ଟିକେ ଫେରିଯିବି ମୋର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସମୟର କଥାକୁ। ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯୋଗଦାନ କଲି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭଲ ଗାଆନ୍ତି, କେବଳ ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଗାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଉଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ସୁଯୋଗ ଅନ୍ୟମାନେ କି ପାଉନାହାନ୍ତି। ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରର, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରର, କିଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ପିଲା ଆମର ଯେ ଭଲ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପଠାଯାଉଛି, ବାକି ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଆଉ ଜମା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେ ଦିଟା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଭା ସୀମିତ ଅଛି ତାହା ସେଟା ଠିକ ନଥିଲା। କଥା ନୁହଁ। ମତେ ସେଠି ପୋଷ୍ଟିଂ କରାହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହେଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିଆଇ ହେଇସାରିଥିଲି, 2ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସର ହେଇସାରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ମତେ ସେଠି ପୋଷ୍ଟିଂ କରାହେଇଥିଲା। ତାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ସ୍କୁଲରେ ବେଷ୍ଟ ମାନେ ଟପ୍ 10ରେ ପିଲା ଆସୁନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ସେଠି ପୋଷ୍ଟିଂ କରାହେଇଥିଲା। ସେଇ ପିଲା, ସେଇ ଶିକ୍ଷକ, ସେଇ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ମୁଁ କାମ କଲି। ପର ବର୍ଷ ଠାରୁ ସେଇଠି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆମର ପୋଜିସନ ଆସିଲା ଯୋଉ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଏବଂ ଏନଟିଏସସି ପିଲା ପାଇଲେ, টিভি, ଦୂରଦର୍ଶନ, ରେଡିଓ, ବିଦେଶ ଯିବା ସବୁଥିରେ ପିଲାମାନେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଏବଂ ରୋଲ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ପିଲା କହିବେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ କରି ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ସେମାନେ 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 ତାପରେ ବାକି ବର୍ଷ ଯାକ ସେମାନେ କହିବେ। ତ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ଆମେ କଲୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, କାରଣ 3ଟା ପିଲା ଆସିବେ। ଗୋଟେ ପିଲା ସିଏ କହିବ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଣ କହିଲୁ ନା ଆପଣ ଆଜିର ଧରନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପଦ କୁହନ୍ତୁ, କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ, କି ଆପଣ ଗପଟିଏ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ମାନେ ଇଚ୍ଛା କ୍ରିଏଟିଭ। କୁହନ୍ତୁ। ସମ୍ବାଦ ଯୋଉ ଆଗେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଖବର କାଗଜକୁ ସେମାନେ ସବୁ ପୁରାପୁରି ଧରିକିରି ପଢୁଛନ୍ତି, ଯେ ସେଇଥିରୁ 5ଟା ହେଡଲାଇନ ପଢୁଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ବି ହୁଏନି। କାରଣ ଯୋଉ ତାପରେ ଏପରି ବି କିଛି ସମ୍ବାଦ ଅଛି ଯୋଉଟା ପିଲାମାନେ ବି ପ୍ରେୟାରରେ ପଢିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରିକି ଯଦି ନଦବା, ସେମାନେ ଖବର କାଗଜରେ ଯାହା ପାଇଲେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପଢନ୍ତି, ଠିକ ଲାଗିଲା ତାର ପଢିଦେବେ ଅର୍ଥ ବି ଓକେ। କିଛି ଅଧା ଖଣ୍ଡି ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡେନି। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ଖବର କାଗଜ ଦେଖିକି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଖବର ପଢାଯିବ ନାହିଁ। 5ଟି 6ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣ ଲେଖିକି ଆଣିବେ, ଏବଂ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମାଚାର ଥିବ, ଗୋଟେ ଖେଳ ସମାଚାର ଥିବ, ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସମାଚାର ଥିବ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର ଥିବ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତ ସମାଚାର। ଏମିତି 5-6ଟି ସମାଚାର ଥିବ। ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆଜି ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଲୁ, ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମାଚାର ପରିବେଷଣ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ଇଂରାଜୀରେ ସମାଚାର ପରିବେଷଣ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଓଡ଼ିଆରେ ସମାଚାର ପରିବେଷଣ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ ସମାଚାର ପରିବେଷଣ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଲୁ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେମିତି ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଆମର କରାଯାଏ, ଯେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଲାଇନ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମାଚାର ଆଉ ଜଣେ କହିବେ, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ସମାଚାରରେ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ପିଲା ମିଶିକିରି ସମାଚାର ପରିବେଷଣ କରିପାରିବେ। ସୋ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲୁ, ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ଆସିବ ଅନୁଚିନ୍ତା ଗୋଟିଏ କହିବ, ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ଆସିବ ଗୋଟିଏ ଜିକେ ପଚାରିବ, ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଯଦି ଯାହା ଦେଲେ ନଦେଲେ ସେ ଶେଷରେ କହିଦେବ, ଏବଂ ସେଇ ଜିକେଟାକୁ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ କାନ୍ଥରେ ଲେଖି ଦିଆଯିବ ଯୋଉ କଳାପଟାରେ, ଟୁ ଡେଜ ଏବଂ ଜିକେ। ଜିକେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ସେଇ ଗୋଟାକ ରିପିଟ୍ ହବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଚରା ହବ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜିକେ ପ୍ରତି ଆସିଗଲା। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ୟା ଆସିଗଲା। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଆମର ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଚେରୀ ପାଖରେ ଶହ ଶହ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଠିଆ ହେଇକିରି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲା କେମିତି କରୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆସିଲା କି ଗୁରୁ ଦିବସ ଆସିଲା, ଯୋଉଠି 3ଟା ପିଲା କହିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେଠି ଶହ ଶହ ପିଲା ଲାଇନ ଲଗେଇଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବୁ, ପାର୍ଟିସିପେସନ ବଢିଗଲା ସମସ୍ତେ ପିଲାଙ୍କର। କହିବୁ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ 2ଟା 3ଟା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲା ଯେ ସେଇମାନେ କେବଳ ସବୁ କମ୍ପିଟିସନକୁ ଯିବେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁତ ପିଲା ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବି ଭାଗ କହିବୁ। ନେବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କଥା କହୁଥିଲି, ଯେ ଆମେ କେବଳ ଯିଏ ଭଲ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛି, ପାଠରେ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା, ତାକୁ ହିଁ କେବଳ ଆମେ ତାଳି ଦଉଛେ, ତାକୁ ହିଁ କେବଳ ଆମେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟେ ଦଉଛେ। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଆମର କୋଉ ପିଲା ଭଲ ଖେଳୁଛି, କୋଉ ପିଲା ଭଲ ନାଚୁଛି, କୋଉ ପିଲା ବଢିଆ ଚିତ୍ର କରୁଛି, କୋଉ ପିଲା ଭଲ ଆର୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ରାକ୍ଷୀ ବନଉଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ବନଉଛି, ତ ଆମେ ସେଇ ପିଲା ଗୁଡାକୁ ଯଦି ଚିହ୍ନଟ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କଥା ଯୋଉଟା ଆପଣ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ କହିଲେ, ବିକାଶ କଥା ନିହାତି ଆମେ ଭାବେ। ଯୋଉଟା କହୁଛେ, ଯେ ଆମର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯାଇକିରି ଆଇଏଏସ୍ ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବେ କି ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବେ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁ ଲୋକ କେତେ ମନେ ରଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାଁ ବା ଲତା ନିହାତି ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କ ଭାବେ। ନାଁ କାହାକୁ ଅଜଣା ଥିବ। ତ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମେ ମଲ୍ଟି ଆଜିକାଲି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଜବ୍ ପଛରେ ବେଶୀ ଗୋଡଉଛେ, ଯୋଉଠି କି ଆମର ଏଇ ସବୁ ତ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଜିରୋ ପିରିୟଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରିଥିଲୁ ଗଞ୍ଜାମ ସେଟା ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଫଳ ବି ହେଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଆମର ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହେ ସେ ପିରିୟଡଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ। ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ କାମ କଲେ, ମୁଁ ନିହାତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ ସଫଳତା ଯୋଉଟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ସେଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ହେଇପାରେ, ଯେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କାମଟି ମୋର ସବୁବେଳେ ମନରେ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖରେ ସାର୍ଙ୍କର ଫର୍ମାଲାଇଜ୍ଡ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସୁପର ଆନିମେସନ କହୁଛେ। ଆମେ ନିହାତି ଭାବେ କାମନା କରିବୁ ଯେ ସାର୍ ଆଗକୁ ବି ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଏମିତି କାମ କରିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଫର୍ମାଲି ଆପଣ ଅଫିସ ତା ପରଦିନଠୁ ଆସିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ଆପଣ ସମାଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କିମ୍ବା ଆପଣ ତାକୁ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ନିହାତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସଫଳତା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବି ଯୋଉଟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଭାରି ଗର୍ବ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଅନୁଭୂତି ଦିଏ, ମନେ ପଡିବ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଯେମିତି ୟା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ସବୁବେଳେ କାମଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଭାବେ। ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋର କିଛି କିଛି ସଫଳତା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏବେ ସେଇ ଘଟଣା ଗୁଡାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗପ ଆକାରରେ ମୁଁ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସଂକଳନ ବାହାର କରିବି, ଯୋଉଥିରେ କି ମୋର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯୋଉ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଫଳ କାହାଣୀ ଯିଏକି ମୋତେ ପ୍ରେରିତ କରିଛି ତାକୁ ମୁଁ ରଖିବି। ତେବେ ସମୟ ତ ସ୍ୱଳ୍ପ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି କହିବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଓସେପା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଥିଲି ଯୋଉ ଡିରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ରହିଛି ଆମର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ସେଇଠି ମୁଁ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେଇଠି ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ 50ଟି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଆମର ତିରିଙ୍ଗି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି 2004-05ରୁ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଠି 8 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ ରହିଛନ୍ତି, ଟିଚିଂ ନନ୍ ଟିଚିଂ ମିଶିକିରି। କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ପିଲା, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସେ ସ୍କୁଲରେ 2, 5, 6 ସିଙ୍ଗଲ ଡିଜିଟ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଡମିସନ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇ ବର୍ଷକୁ 2 କି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ବନ୍ଦ ହେବା ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି। ସୋ ମୁଁ ସେଠିର ଯେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି କେମିତି ଆମେ ଏକୁ ବଢ଼େଇବା। 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିଲାନି। ସେ କହିଲେ କେହି ତ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ପିଲା ପଠାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତ ମୁଁ ତାପରେ ମୋତେ ଆମ ଯେଉଁ ଶାସନ ସଚିବ ମହୋଦୟା ଏବଂ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମୁଁ ଦିନେ ପରିଦର୍ଶନରେ ଗଲି। ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଯେହେତୁ ସେ 2ଟି ପିଲା ବି ସେଦିନ ନଥିଲେ, ଆଉ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ଯେ ନିର୍ଜୀବ ଭଳିଆ ହେଇକି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ପଡ଼ିଛି। ତାର ସେ ଶୌଚାଳୟ ହଉ କି ତାର ସେଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ, ତାର ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହଉ, ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ହଉ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ହଉ କି ବଗିଚା ହଉ, ସବୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ହେଲା ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲାନି। ଆଉ ମୁଁ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହସ ଦେଲି, ବଳ ଦେଲି, ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲି ଏବଂ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଲି। କ'ଣ କଲେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁଯାକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇ ପାରିବା ଏବଂ ସପୋର୍ଟ କ'ଣ ଦରକାର, ଆମେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ରହିଛି, ସେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲି। କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପୁରା ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଛି, ବର୍ଡର ଷ୍ଟେଟ୍ର ସ୍କୁଲ କଲେଜଟା। ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଦିନ କ'ଣ କଲି ନା, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସବୁ ବ୍ଲକର ହାଇସ୍କୁଲ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବୈଠକ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ପିଲା ଏବେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକର, ଆପଣ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠିକି ଏମିତିକାର ଗୋଟେ ରେଭେନ୍ସା ବିଜେପି ଷ୍ଟାଟସର ଗୋଟେ କଲେଜ ଏଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କଲେଜ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏଠି କାହିଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି? କହିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଆସୁନି, ପିତାମାତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଆସୁନି। ମୁଁ କହିଲି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ। ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଆମେ ତାର ସବୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇବା।
जदि भी को पोस्ट खाली अच्छी आम तुरंत से गेस्ट फैकल्टी दबा रेगुलर शिक्षक नियुक्ति हवा पर्यंत एवं आमे एथर ताकू मु अंतत आपण मान सांगे अच्छी मु जाइकरी आम विभाग जहाँ आपणकर रही इश्यू आलोचना असुविधा करी सुविधा एवं सेगुड़ा को आम एनश्योर करेबू गोटे व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्मेशन कली सेमानଙ୍କର कमिटमेंट नेली किए केते पिला देबे एवं सेठर मध्य जो लोक प्रतिनिधि रही सहित मध्य आलोचना कली से स्कूल रे प्लांटेशन हैला सफेई हैला माने मु गोटे से व्हाट्सएप ग्रुप रे आज पर्यंत जोड़ी होकर मु रही जदिओ मु से डायरेक्टरेट रु भी बदली होकर 2 वर्ष हला पळाय आसिलिनी से विद्यालय रे एई सब कार्यक्रम हैला परे 64 टी सीट थिला माने सैंक्शनड थिला 64 सीट 64 मु सेटु बुलिकरी आसिला परे जो स्कूल रे सिंगल डिजिट रे गत 10-12 वर्ष धरिकरी पिला नथिले दुई पिलार आसिक पहुँचला से वर्ष से स्कूल रो 64टा सीट को मते बढ़ाई की 128 करिया पड़ला वाह। एवं 102 पिला मोर से वर्ष मोर 100 पिला एडमिशन हेले एवं आगुर दुई थिले सो 11 क्लास रे 100 12 क्लास रे 2 102 पिला हेले एवं एबे किछि एई वर्ष समानकर जो 10th बोर्ड ने 12th बोर्ड रिजल्ट बाहरला एवं रिजल्ट रे मध्ये मु देखिली ता भितर केते पिला फर्स्ट क्लास रे पास करचंदी 90% एबव रिजल्ट हेची सो ये गोटे एवं सी कॉलेज वर्तमान गोटे डिमांड कॉलेज हेची एवं तार वर्तमान पई जो परिवेशटा चलचंचल हे पारे एटा मु किछि करी नाही सेही शिक्षक माने पाठ पढैचंदी से पितामाता माने कॉलेज ऊपर आस्था आनिचंदी मु केवल खाली तांको भितरे गोटे जो समन तांको भितरे निहाती गोटे भाबे सर आपण जोटा कहले जे गोटे लीडरशिप क्वालिटी नेले आमे चाहिले गोटे परिवर्तन आनी परिबा काहे कि निश्चित आमे भी भाबे कहूचे जे लीडर इज वन हु शोज द वे नोज द वे एंड गोज द वे आपण सेठी टिके इन्वॉल्वमेंट दरकार लीड नहीं थिले खाली इन्वॉल्व ही नथिले आपण जहा मु कहानी रु अनुध्यान करली जे आपण ताकू माने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आपण ताकू चेष्टा करथिले जे आमे एटा को बदलेबा आ से बदली थिला देखंतु आमे ए जो पितामातांकर ए कथा कहूचे आमे राज्य रे हमर जो पिला हमर दायित्व होची शिक्षा विभाग रे आमे तले काम करछु हमर दायित्व होची जे सब पिला को आमे विद्यालय परिसरभुक्त करैबा आम विभाग वर्तमान पई गोटे बड़ कार्यक्रम मौलिक हाथ को कर्तव्य रे भी नहीं हमर एटा बड़ अछि कार्यक्रम हाथ को नहीं जे 2005 मसीह रे हमर गोटे शिशु शिशु सर्वेक्षण हेतिला 6 रु 14 वर्ष पर्यंत पिला को आमे सेतबेले सर्वे करथिलु किंतु चलित वर्ष हमर ए जो एप्रिल मे मासरे हमर राज्यर 16 रु 18 वर्ष पर्यंत प्रत्येक पिला को घर घर बुलिकिरी हमर शिक्षक शिक्षयित्री बंधु माने सर्वे करिसंदी एवं जिते पिला हमर अछंती विद्यालय बाहरे आदौ नाम लेखार सुजोग पाई नाहंती बा कोनोसी कारणरू विद्यालय ड्रॉप आउट हे छाड़िचंती जाइछन ड्रॉप आउट हेचंती तांकू गोटे आस स्कूल जीवा अभियान माध्यम रे वर्तमान राज्य सरकार से पिला माननकू किभଳି भाबरे मुख्य स्रोत को फेरै आनिबे तांको पई शिक्षार सुजोग सृष्टि करिवे ई गोटे जो कार्यक्रम करिसंती तो ए मोर खाली एठी ए कथाटी मु काहे की कहली एई तो गोटे शिक्षकर बहुत भल भूमिका रही कहीं ना जने शिक्षक सीए जदि पिला को भल पाइबा देला ताकू जदि से मेंटरिंग करि पारला पिलाटी जदि शिक्षक ऊपर आस्था भाजन करि पारला स्कूल ता को मनर कथा यदि से कहि पारला ताहले से शिक्षक को जदि भल पाइला विद्यालय को भल पाइबो पाठ को भल पाइबो एवं भल भी से करिवो से गोटे दिन स्कूल मिस करि पारिबो सब नाही बेले स्कूल तो आसीओ तेणु आमे केते परिमाण रे पिला को निजर करि पारुचे सीटा हो गोटे बड़ सब गुरुत्वपूर्ण शिक्षक पई सेटा गोटे चैलेंज तेणु आमे शिक्षक शिक्षयित्री माने आमे जदि पिला को भल पाइबा दे पारलु ताहले निश्चित भाव रे हमर ड्रॉप आउट हार कमी जो तो निहाती भाबे मु जानिया को चाहिबी सर काहे आपण पाखापाखि 30 वर्ष अधिका शिक्षा प्रशासक भाबे रहिले आपण बहुत जगह जाइथिबे स्कूल स्कूल परिदर्शन करथिबे शिक्षक माननकु तागिद करथिबे शिक्षक माननकु उपदेश देथिबे परामर्श देथिबे या करंतु नाही किंतु जदि तीनोटी शब्द किंबा तीनोटी लाइन रे आपण आजिका शिक्षक माननकु जो माने शिक्षा क्षेत्र को आकृष्ट होई आसुचंती आजिकल का यंग मास जो माने शिक्षा को भल पाई कि कहउछन मु बडले शिक्षक हेबी किंबा जो माने ऑलरेडी एबे नुआ नुआ शिक्षक हेई सारी छंती सेमानक पय आपनकर जदि गोटे वार्ता रहिबो दुई तीनोटी वार्ता छोट छोट मेसेज रहिबो वर्ड किंबा सेंटेंस रे आपनकर कोन रहिबो मु सब शिक्षक बंधु माननकु कहबी जे आमे सिटी बीडी कोन पास करिक आछे ताकू भूली जाइगिरी आमको प्रतिदिन जो आसुचंती हमर पिला माने तांकू सामना करिया पे हेले हमको प्रतिदिन हमर अध्यापना को जारी रखिया पड़िबो प्रतिदिन नुआ नुआ जो शिक्षा रो आसुची परिवर्तन
जो एआई बेस्ड टीचिंग वर्तमान आसिलानी से टेक्नोलोजी हिसाब टेक्नोलोजी बेस्ड टीचिंग आसिलानी तो से हिसाब रे आमे निजुकु प्रस्तुत रखिबा एवं आम पिलामाननकु आमे जिभଳି भाबरे उचित मार्ग रे मार्गदर्शन करि परिबा ये हला प्रथम कथा 21st सेंचुरी स्किल शिखिबे सब टीचर 21st सेंचुरी स्किल सब शिक्षक माने आज्ञा शिखिबे प्रथम कथा टेक से भी हेबे द्वितीय कथा हला जे आमे पिलामानन केते निजर करि परछे आम आम कार्य क्षेत्र रे बहुत चैलेंज रही बहुत चैलेंज रही आमर हुए तो विद्यालय रे आमर जेतिक संख्यक शिक्षक थिबा कथा न थाई पारंती आमर साधन जहाँ आवश्यक तार करुचे भी सेटा अभाव हुए तो न रही थाई पारे सबु जगह सबु प्रकार स्थिति नाही शिक्षक तांकर कार्य कला बेले बहुत प्रकार चैलेंज भितरे से कार्य करिकरी मध्य पिलामाननकु आगु नै थांती किंतु सेही भितरे आमे केते पिलामाननकु निजर करि पारले हमर भल पाइबा देई पारले पिलामाननकर आस्थाभाजन हेई पारले अभिभावक मानक सहित केते आमे संपर्क रखि पारले तो सेटा होची हमर गोटे पिलामानक जो स्टूडेंट टीचर गुरु शिष्य परंपरा से गुरु शिष्य परंपरा टाकू आमे केते मजबूत करि परिबा सब चैलेंज भितरे भी आम चैलेंज आम भितर रहिबो किंतु पिला ऊपर तार किछि प्रतिफलन आमे दबानी पिलाटी को आमे ताकू केते स्नेह ममता थेकिरी बांधी रखि परिबा ताकू ता पितामाता सहित केते आमे पितामाता जिन भरोसा पाइबो हां ए स्कूल को गले मो पिला निश्चित भाव रे से किछि शिखिबो आगु को तो बढ़िबो हाँ आगु बढ़िबो से भल पाइबा आमे दबा हमको हमर सब प्रकार चैलेंज को आमे भीतर रखिकरी पिला को से भल पाइबा दबा तृतीय कथाटी कहबी जे शिक्षक माने मध्य मु जेमति कहउथिली जे जेतेबेले प्रधान शिक्षक गोटे काम कोन शिक्षक को दउछन सेतेबेले शिक्षक बेले बेले भाबंती कि शिक्षक मु एका अछि कि आउ के नाहंती कि मते काहे कि बर्डन सब फील काम करंती दउचंती तो एक्चुअली मु कहउथिली जेमति कि मते जदी को काम निर्देशक दउचंती कि सचिव महोदय कि अथॉरिटी दउचंती कि जिलापाल दउचंती ताहले मु गोटे सुजोग बोली भाबे जे बोधे मु एटा करि परिबी सेति पई मते ए कामटी दिया जाउछ बोधे मोर अथॉरिटी मो ऊपर आस्था भाजन करि परचंती ए कामटी ये करि परिबो तो सेही हिसाब रे अथॉरिटी से कामटी मते दउचंती तो जेतेबेले हमकु गोटे कोनोसी कार्य प्रधान शिक्षक दउचंती बा डीओ दउचंती बा बीओ दउचंती जोठी भी हमकु जे भी दउचंती बा घरे बापा मां दउचंती सेतेबेले आमे काम प्रति विमुख न हेगिरी आमे गोटे चैलेंज भाबरे ताकू ग्रहण करिबा एवं आमे प्रूव करिबा जे आई एम द बेस्ट सर आपण कहउछन्ती जदि कामटी न मिलिबो ताहले मु बेसी दुखी होवा दरकार जे मते काहे मते देलेनी मु अपारक बोली निजको मने करी मते जदि काम मिलु नाही मते जदि केही ए काम दउ नाहंती ताहले मु भाबिबी बोधे मो द्वारा ए कामटा हेई परिबो नाही सेति पई मते बोधे ए कामटा करिवार सुजोग मिलुनी जो शिक्षक बंधु माने हमको देखुचंती किंबा सुनुचंती आपण ए लाइन टी को अंडरलाइन करिकि मने आई एम द रखंतु बेस्ट काहेकि ना एटा गोटे फिलोसॉफिकल लाइन होची जे जदि मते गोटे कामटी दिया जाउनी ताहले मु निजको क्वेश्चन मार्क करबी जे काहेकि मते ए कामटी दिया गलानी या नुह जे मते जदि कामटी दिया गला मु भाबी काहेकि मते ए कामटी देले मते ही काहेकि व्हाई मी जगह हमें व्हाई नॉट मी व्यवहार करियो सार उपदेश दैछन मु सबु पिलांकु मध्य सेई कथा कहिबी जे सेमाने मध्य भाबंतु आई एम द बेस्ट इन माय फील्ड जो जो टैलेंट से पिला पाखरे रहिछि आई एम द बेस्ट आ सब टीचर को मध्य मु आशा करिबी समस्ते निजको निज फील करिवे जे आई एम द बेस्ट बहुत बहुत धन्यवाद सर आपण समय देइथिबारु मु जानि छि आपण बहुत व्यस्त थिले आपण मात्र 4-5 दिन पर जेहेतु रिटायर्ड करिवे ऑफिस रु बहुत काम आपनकर रहिछि ए सब व्यस्तबहुल समय भितर आपण समय बाहर करी मते समय देइथिबारु आउ वार्तालाप को समय देइथिबारु किंबा जो माने वार्तालाप सुनुछन्ति देखुछन्ति सेमान को समय देइथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद आपण आज सुनुथिले देखुथिले डॉक्टर सनातन पंडा जने शिक्षाविद शिक्षा प्रशासक जने शिक्षक जने गीतिकार जने शिशु साहित्यिक जने लेखक जने कवि मु जेते कहिबी कम पड़िबो आपण वार्तालाप को देखिबा पई सुनिबा पई वार्तालाप रो नुवा नुवा एपिसोड को देखिबा पई आपण वार्तालाप को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु एमिति शिक्षा साहित्य संस्कृति स्वास्थ्य सह संपर्कित बहुत चर्चित व्यक्तित्व को नहीं आमे निहाती आगो को आलोचना करिबा नुवा अतिथि आसीबे सेही पर्यंत आपण माने निजर ध्यान रखंतु सुरक्षित रहंतु बहुत बहुत धन्यवाद सर नमस्कार नमस्कार